Hi students, in last video we learned about the how the DNA is a genetic material. Okay, we see different experiments for the DNA is a genetic material. ज्याच्यामध्ये आपण वेगवेगळे एक्सपेरिमेंट पाहिले, ज्याच्यामध्ये फर्स्ट आपण पाहिला ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, त्याच्यानंतर आपण स्टडी केले 3 सायंटिस्ट दे कंटिन्यूड अ ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट टुवर्ड्स. देन he firstly says that the DNA is a genetic material, but no any biologist is convinced to their theories or their experiments. So this experiment is failed to say DNA is a genetic material. Then third experiment is continued. It is based on the T2 phages or bacteriophages and E. coli. Okay, then the E. coli or bacteriophages is included in this experiment, in which they take 2 mediums. One is a sulfur medium and another is a phosphorus medium. Phosphorus is present in a DNA and sulfur is present in a protein. Then these culture media in which bacteriophages are grow or cultured. Then the injected into the E. coli, then we see the centrifugation method through, they see the sulfur is present in the supernat and phosphorus is present in a pellet. So it conclude that DNA is a genetic material. So in this experiments, Hershey and Chase, those 2 scientists are proved that the DNA is a genetic material, not a protein, because DNA is the smallest structure but having the genetic material capacity to for the inheritance, to transfer a genetic material from parents to offspring. Then today we learn about the DNA packaging in prokaryotes and eukaryotes. Generally we detail study about the DNA. DNA is a deoxyribose nucleic acid. It is present in a nucleus in eukaryotes. In prokaryotes don't have a proper nucleus or nuclear membrane in prokaryotes. So DNA is located in a whole cell. Okay. So and main difference in prokaryote and eukaryote is prokaryotes having a circular DNA and eukaryotes having a linear type of DNA. It is a double stranded helical structure. We will learn about in detail by the model explained by Crick and Watson. Then how long is the DNA and this packaging, how to manage those cells, and this packaging having the process or this material is coiled and supercoiled. This information is taken in this video. So DNA packaging. DNA packaging आपण कशाला म्हणतो, तर जो काही DNA आहे, जनरली आपण DNA स्ट्रक्चर तर स्टडी केलेलंच आहे, पण हा जो DNA आहे त्याची काय पॅकेजिंग असते किंवा अरेंजमेंट असते एका न्यूक्लियसमध्ये. ओके, तर ते आपण स्टडी करणार आहोत. तर जनरली त्याच्यासाठी डिफरंट प्रोसेसेस आहेत किंवा काय प्रोसेसेस ज्याच्यामुळे जो काही DNA आहे तो कसा अरेंज केला जातो. तर DNA पॅकेजिंगमध्ये जनरली आपण ज्या काही DNAच्या आपल्याला अगोदर लेंथ माहीत पाहिजे आणि ती लेंथ कशी कन्क्लूड केली जाते ते माहीत पाहिजे, आणि त्याच्यानंतरच आपण स्टडी करू शकतो की किती लॉंग DNA आहे आणि किती डायमीटर आहे न्यूक्लियसचं, आणि त्या न्यूक्लियसमध्ये जनरली कसा लोकेट असतो. त्या अगोदर DNA बद्दल जो काही शॉर्ट रिकॅप पाहू, जो की तुम्हाला अगोदर मी डिटेलमध्ये घेतलेला आहे. तर जनरली आपण सेल पाहतो आणि या सेलमध्ये न्यूक्लियस असतो, न्यूक्लियसमध्ये DNA असतो. ओके, तर न्यूक्लियसमध्ये काय असतं, एक तर न्यूक्लिओलस असतो. ओके, आणि त्याच्यानंतर जे काही न्यूक्लिओप्लाझम आहे ते प्रेझेंट असतं, आणि त्याच्यानंतर आपल्याला क्रोमॅटिन फायबर दिसतो. हाच क्रोमॅटिन फायबर ज्यावेळेस कंडेन्स्ड होतो त्यावेळेस आपल्याला क्रोमोझोम दिसतो, आणि हा जो क्रोमोझोम आहे याच्यामध्ये जीन्स लोकेट असतात, आणि या जीन्समध्ये आपण जो काही थ्रेड लाईक स्ट्रक्चर पाहतो तो असणार आहे DNA. ओके, तर याच्यामध्ये DNA प्रेझेंट असतो. हे कुठे आहे, तर हे युकॅरियोटिक सेलमध्ये, युकॅरियोटिक सेलमध्ये. ओके, कारण की प्रॉपर न्यूक्लिअर मेम्ब्रेनच्या मध्ये तो बाइंड असतो
DNA कुठे, तर युकॅरियोटिक सेलमध्ये. जर प्रोकॅरियोटिक सेलमध्ये आपण जर पाहिलं तर जनरली प्रोकॅरियोटिक सेलमध्ये तुम्हाला हे व्यवस्थित दिसणार नाही, कारण की प्रोकॅरियोटिक सेलमध्ये जर तुम्ही बघितलं तर जो काही सायटोप्लाझम आहे की न्यूक्लिओप्लाझम आहे याच्यामध्ये प्रॉपर न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन हा बाउंड नसतो. जे काही मटेरियल आहे ते पूर्ण सेलमध्ये प्रेझेंट असतं. तर इथे आपण जनरली मिसोझोमच्या बाजूला आपण काय बघतो, तर एक सर्क्युलर DNA पाहतो. ओके, तर जनरली जो काही DNA आहे तो सेलमध्ये लोकेट असतो. तर हे कुठं, प्रोकॅरियोट्समध्ये. जनरली जर तुम्हाला याची डिटेल स्टडी पाहायचीच असेल, जनरली मी ऑफलाईन तुम्हाला शिकवलेलंच आहे, पण तरीही मी ऑनलाईन याच्यावरती लेक्चर घेतलेला आहे, तो मी तुमच्यासाठी प्रोव्हाइड करू शकते. तर याच्यामध्ये सेल स्ट्रक्चर अँड ऑर्गनायझेशनमध्ये फर्स्ट और सेकंड जे काही पार्ट्स असतील ते तुम्ही बघून घ्या, ज्याच्यामध्ये तुम्हाला युकॅरियोटिक सेल आणि प्रोकॅरियोटिक सेलमध्ये काय डिफरन्स आहे हे तुम्हाला लक्षात येईल. ओके, तर जनरली आपल्याला कशाबद्दल शिकायचं आहे, तर DNA बद्दल शिकायचं. तर युकॅरियोटिक सेलमध्ये DNA हा आपल्याला न्यूक्लिअर मेम्ब्रेनमध्ये बाउंड दिसतो आणि प्रोकॅरियोटिक सेलमध्ये DNA हा आपल्याला पूर्ण सायटोप्लाझम सेलमध्ये हा लोकेट असतो, कारण की पर्टिक्युलर न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन तिथे प्रेझेंट नसतो. तर आता वन बाय वन आपण प्रोकॅरियोटिक सेलमध्ये पॅकेजिंग कशी होते हे पाहणार आहोत आणि त्याच्यानंतर युकॅरियोटिक सेलमध्ये पॅकेजिंग कशी होते हे पाहणार आहोत. तर जनरली नीटमध्ये तुम्हाला युकॅरियोटिक सेलमध्ये जी काही पॅकेजिंगची प्रोसेस आहे त्याच्याबद्दल जास्त विचारलं जातं. ओके, पण प्रोकॅरियोटिक सेलसुद्धा त्याचप्रमाणे. तर सर्वात पहिल्यांदा आपण प्रोकॅरियोटिक सेलमध्ये DNA पॅकेजिंग कशी असते हे पाहू, त्याच्यानंतर युकॅरियोटिक सेल. तर जनरली जो काही DNA असणार आहे त्याबद्दल आपण थोडक्यात माहिती घेऊ. तर जो काही DNA आहे, फॉर एक्झाम्पल इन मॅमॅलियन सेल्स, ओके, तर याच्यामध्ये जर आपण स्टडी केलं तर DNAची लेंथ जी आहे, साईज जी आहे ती सांगितलेली आहे 2.2 मीटर्स. किती आहे, 2.2 मीटर्स. आता DNAची जी काही लेंथ आहे ती कशी मेजर केलेली आहे, तर याच्यासाठी त्यांनी फॉर्म्युला सांगितलेला आहे. टोटल नंबर ऑफ बेस पेअर्स, याला तुम्ही असंही लिहू शकता, स्मॉल b अँड स्मॉल p. ओके, असं पण लिहिलं जातं, तर त्याच्यामुळे कन्फ्यूज नाही व्हायचं. याचा अर्थ होतो बेस पेअर्स इज मल्टिप्लाइड बाय डिस्टन्स बिटवीन consecutive base pairs, okay, is equal to length of DNA. DNAची लेंथ कशी मेजर केली जाते, तर जे काही टोटल नंबर ऑफ बेस पेअर्स आहेत त्यांना मल्टिप्लाय केलं जातं दोन कॉन्झिक्युटिव्ह जे काही बेस पेअरचा डिस्टन्स आहे त्याच्यासोबत. ओके, तर आपण याच्याबद्दल डायमीटर पाहिलेलं आहे, ज्याच्यामध्ये मी रफ डायग्राम काढते DNAची. याच्यामध्ये आपण पाहिलेलं आहे की दोन स्ट्रँड्समधला डिस्टन्स किती डायमीटरमध्ये आपण स्टडी केला तर तो किती आहे, 20 एंगस्ट्रॉम युनिट्स, बरोबर आहे. त्याचबरोबर या लूप टू या लूपपर्यंत जो काही मेजर आहे 1 टर्न 360 डिग्री याच्या अँगल्समध्ये जर पाहिलं तर तो कितीचा येतो, 34 एंगस्ट्रॉम युनिट. ओके, आणि त्याचबरोबर दोन ज्या काही बेस पेअर्स आहेत याचे आपण लेंथ बघितली, डायमीटर पाहिलेला आहे, तो आहे 3.4 एंगस्ट्रॉम युनिट. ओके, तर हा जो आहे जो आपण डायमीटरमध्ये स्टडी केलेला आहे, डिटेल स्ट्रक्चर आपण पाहिलेलं आहे. तर लेंथ आपण पाहिली, ज्याच्यामध्ये कॉन्झिक्युटिव्ह बेस पेअरमधला जो काही डिस्टन्स आहे याच्यासोबत मल्टिप्लाय केलं जातं नंबर ऑफ बेस पेअर्सना, त्यावेळेस लेंथ निघते. तर जो काही मॅमॅलियन सेल्स आहेत त्याच्यामध्ये टोटल लेंथ किती आहे, तर 2.2 मीटर आहे. ओके, आणि जो काही जनरल न्यूक्लियस आहे, जनरल न्यूक्लियस आहे त्याची जर डायमीटर आपण पाहिली तर तो आहे 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻6 मीटर. तर जनरली एवढ्या स्मॉल न्यूक्लियसमध्ये हा जो DNA आहे तो कसा अरेंज केला जातो किंवा त्याचं पॅकेजिंग कसं होतं हे आपल्याला स्टडी करायचं. तर जनरल जे स्ट्रक्चर्स आहेत विचारले जाऊ शकतात तुम्हाला MCQमध्ये. तर DNAची लेंथ किती आहे, 2.2 मीटर, आणि जनरल न्यूक्लियस जो आहे त्याचं जर डायमीटर पाहिलं तर तो किती आहे, 10⁻⁻6 मीटर.
तर एवढ्या स्मॉल न्यूक्लियसमध्ये लार्जेस्ट जो काही न्यूक्लियस आहे हा कसा अरेंज केला जातो आणि कसा जो काही पॅकेजिंग आहे ती कशी केली जाते याबद्दल आपण स्टडी करणार. तर आता प्रोकॅरियोट्सची पॅकेजिंग बघून त्याच्यानंतर आपण युकॅरियोटिक सेलमध्ये DNA ची पॅकेजिंग आपण स्टडी करणार आहोत. मेन जो डिफरन्स आहे तो लक्षात ठेवा. प्रोकॅरियोटिक सेलमध्ये DNA हा कसा असतो तर तो सर्क्युलर DNA असतो आणि युकॅरियोट्समध्ये लिनियर बघतो. तर सर्वात पहिल्यांदा प्रोकॅरियोटिक DNA पॅकेजिंग. तर पॅकेजिंग ऑफ DNA इन प्रोकॅरियोट्स याच्यामध्ये आपण काय पाहणार आहोत की सर्वात पहिल्यांदा आपण जो काही पॅकेजिंग स्टडी करतोय तो प्रोकॅरियोट्समध्ये करतोय. तर फॉर एक्झाम्पल आपण याच्यासाठी घेणार आहोत ई कोलाय बॅक्टेरिया जो आहे तो प्रोकॅरियोटिक आहे. ओके, तर जनरली हा खूप सुटेबल आहे जर प्रोकॅरियोटिकची स्टडी करायची असेल तर. ई कोलाय जो काही सेल आहे बॅक्टेरिया आहे त्याच्या सेलची साईज आपण अगोदर पाहूया. तर जनरल साईज आहे 2 to 3 मायक्रॉन. किती आहे सेलची साईज किती आहे 2 to 3 मायक्रॉन. ओके, आणि जनरली जो काही ई कोलाय आहे तो प्रोकॅरियोटिक आहे. म्हणजेच काय याच्यामध्ये वेल ऑर्गनाइज्ड न्यूक्लियस नाही आहे, नॉट वेल ऑर्गनाइज्ड न्यूक्लियस. त्याचबरोबर अब्सेंट काय काय असतील त्याच्यामध्ये न्यूक्लियोलस अब्सेंट असेल आणि त्याचबरोबर न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन सुद्धा. जर न्यूक्लियसच नाही आहे तर न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन आणि न्यूक्लियोलस कसा असणार आहे, बरोबर आहे. तर जनरली जो काही जनरल स्ट्रक्चर आहे याच्यामध्ये स्टडी केलं. ई कोलायची सेल साईज किती आहे 2 to 3 मायक्रॉन. ओके, आणि त्याचबरोबर जर आपण सेल जो आहे त्याची जनरल स्टडी केली तर त्याच्यामध्ये न्यूक्लियस नसतो, वेल ऑर्गनाइज्ड न्यूक्लियस नाही आहे आणि त्याचबरोबर त्याच्यामध्ये न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन आणि न्यूक्लियोलस नाही आहे. तर याच्यामध्ये जनरली जो काही DNA आहे तो DNA कसा असतो सर्क्युलर असतो. दे हॅविंग द फोल्ड्स. तर जो काही DNA आहे तो जनरली मेनी फोल्ड्सनी फॉर्म झालेला आहे. तर याच्या फोल्ड्स थ्रू आपण जर स्टडी केलं जे रिंग लाईक स्ट्रक्चर आहे DNAचं. ओके, तर याला जर स्टडी केलं तर त्याचा डायमीटर जर आपण स्टडी केला तर तो किती आहे 1100 मायक्रॉन आणि सेलची साईज किती आहे 2 to 3 मायक्रॉन आणि हा DNAचा जो काही डिस्टन्स आहे तो किती आहे 1100 मायक्रॉन. ओके, तर याच्यामध्ये जर पाहिलं तर टोटल अप्रॉक्सिमेटली 4.6 बेस पेअर्स प्रेझेंट असतात. किती अप्रॉक्सिमेटली 4.6 बेस पेअर्स हे प्रेझेंट आहेत. ओके, आणि जर समजा जो काही DNA सर्क्युलर फॉर्ममध्ये आहे. ओके, हा जो सर्क्युलर फॉर्ममध्ये आहे तर जनरली हा जो आहे तो 1100 मायक्रॉन आहे. ओके, पण जर याला कट केलं आणि एक स्ट्रेच केलं तर त्यावेळेस जी काही लेंथ आपल्याला दिसणार आहे ती किती असणार आहे तर 1.1 मिलीमीटर. किती असणार आहे 1.1 मिलीमीटर. तर यावरून आपल्याला लक्षात येतं की सेलची साईज आहे 2 to 3 मायक्रॉन. 2 to 3 मायक्रॉन. ओके, जर सेलची साईज 2 to 3 मायक्रॉन आहे तर याच्यामध्ये जो काही न्यूक्लियस आहे तो 11 मायक्रॉनचा आहे. म्हणजेच काय याच्यामध्ये काय सर्वात लार्जेस्ट दिसतं तर तो आहे DNA. जी काही रिंग आहे त्याला जर पूर्ण जे फोल्ड्स आहेत ते जर ओपन्स केले तर त्याच्यामध्ये आपल्याला तो स्ट्रक्चर कसा दिसेल हे फोल्डिंग फॉर्ममध्ये न बघता आपण याला या फॉर्ममध्ये बघू. ओके, जे काही फोल्ड्स आपल्याला दिसतात ते फोल्ड्स जर क्लिअर केले नेकेड रिंग ऑफ DNA. ओके, तर त्यावेळेस आपल्याला त्याची किती दिसेल 1100 मायक्रॉन. ओके, डायमीटर. पण ज्यावेळेस आपण त्याला कट केलं स्ट्रेच केलं तर त्याची लेंथ जी आहे ती किती दिसते 1.1 मिलीमीटर. तर ही खूप लॉंग आहे सेलच्या साईजपेक्षा. मग एवढं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चरमध्ये ते कसं काय अरेंज होऊ शकतं किंवा इतक्याशा स्मॉल स्ट्रक्चरमध्ये DNA हा कसा
फिट होईल. कारण की याच्यामध्ये फक्त DNA असणार आहे का सेलमध्ये, तर नाही. तर त्याच्यामध्ये मेसोझोम्स असतील, त्याचे अदर स्ट्रक्चर्स असतील, रायबोझोम्स असेल. ओके, म्हणजे त्याच्यामध्ये अदर ऑर्गॅनल्ससुद्धा प्रेझेंट असतात. त्याच्यामुळे त्याच्यामध्ये जे काही कंटेंट असणार आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा आपण काय स्टडी करतो, तर त्याच्यामध्ये न्यूक्लियस तर प्रेझेंट नाही आहे, पण हा जो DNA आहे तो कसा अरेंज झालेला आहे किंवा त्याची कशी पॅकेजिंग झालेली. तर जनरली जे स्ट्रक्चर आहे ते आपल्याला असं दिसतं. जे काही फोल्ड्स आहेत ते आपण नेकेड केलेले आहेत, त्याच्यामुळे तो 1100 मायक्रॉनचा दिसतो. ज्यावेळेस लेंथ कट करून पाहिली तर 1.1 mm दिसतो. पण ही जी सेल साईज आहे, सेलची साईज 2 to 3 मायक्रॉन आहे. तर या 2 to 3 मायक्रॉनच्या सेलमध्ये 1100 मायक्रॉनचा DNA कसा फिट होऊ शकतो ते आपण स्टडी करूया. याच्यामध्ये जो मेन पॉईंट आहे तो लक्षात घ्या. हात तर कट केल्याच्या नंतरचा डिस्टन्स आपण पाहिला, पण याच्यामध्ये जे काही फोल्ड्स फॉर्मेशन त्याच्या थ्रू हा 1100 मायक्रॉन ह्या डिस्टन्समध्ये आपल्याला दिसतो. ओके, तर याचा जो काही डायमीटर आहे, ओके, पूर्ण डायमीटर जर पाहिला तर तो होणार आहे 350 मायक्रॉन. ओके, हे सर्कल जे आहे ते कंटिन्यू डिस्टन्स आपण पाहिलं ते आहे 1100 मायक्रॉन. ओके, जी मिस्टेक झाली होती त्याला दुरुस्त करून घ्या. ज्याच्यामध्ये 1100 मायक्रॉन ही काय असणार आहे, तर जे काही नेकेड रिंग असणार आहे, ओके, जे काही कंटिन्यू होते जिथून आपण अरेंज केलेले तिथून त्याची साईज जर आपण मेजर केली तर तो होतो 1100 मायक्रॉन. आणि याची जर रिंग फॉर्मेशन केली त्याचा जर डायमीटर आपण पाहिला तर तो असणार आहे 350 मायक्रॉन. जनरली लक्षात घ्या, जो काही DNA आहे तो नेगेटिव्हली चार्ज असतो. DNA हा नेगेटिव्हली चार्ज असतो. तर सर्वात पहिल्यांदा 350 मायक्रॉनमध्ये तो सर्कल फॉर्म करतो. त्याच्यानंतर जे काही सर्कल आहे या सर्कलमध्ये RNA कनेक्टर्स थ्रू RNA कनेक्टरच्या हेल्प्स थ्रू काय केलं जातं, तर टोटल 40 to 50 लूप्स फॉर्मेशन होतात, ज्याला आपण लूप्स किंवा डोमेन्स असं म्हणू शकतो. ओके, तर RNA कनेक्टरच्या हेल्प्सनी हा जो काही सर्कल आहे तो काय करतो, कॉईल करतो स्वतःला आणि त्याच्यामध्ये तो लूप फॉर्मेशन करतो. फॉर एक्झाम्पल आता मी खूप कमी लूप्स इथे काढतीये, पण टोटल लूप्स किती असतात, 40 to 50 लूप्स असतात. ओके, लूप फॉर्मेशन झाला त्यावेळेस ही जी साईज आहे ती किती होते, 30 मायक्रॉन. किती होते, 30 मायक्रॉन. हे रेड्यूस कुठून होत आहे, तर 11 मायक्रॉनपासून याचं रिडक्शन सुरू आहे. तर सर्वात पहिल्यांदा जो काही नेकेड रिंग आहे तो आपल्याला कितीचा दिसतो, 1100 मायक्रॉनचा दिसतो, बरोबर आहे. आणि हा जो 1100 मायक्रॉनचा जो काही DNA आहे याचं जर डायमीटर आपण त्याला सर्कलमध्ये फॉर्म केलं आणि त्याचं जर डायमीटर पाहिलं तर तो रेड्यूस होतो 350 मायक्रॉनपर्यंत. आणि हाच जो काही सर्कल आहे, सर्क्युलर आहे, त्याला आपण RNA कनेक्टरच्या हेल्प्सने त्याचे फोल्ड्स फॉर्मेशन केले, तो कॉइल्ड झाला. ज्यावेळेस तो काही लूप्स आणि रिंग्स डोमेन्स फॉर्म करतो, टोटल 40 to 50 डोमेन्स ते फॉर्म करतात. आणि हे कशाच्या हेल्पनी, RNA कनेक्टरच्या. आणि याच्या थ्रू त्याचं साईजचं आणखीन रिडक्शन होतं आणि ते कितीपर्यंत जातं, 30 मायक्रॉनपर्यंत. आणि ज्यावेळेस हा जो RNA कनेक्टर आहे पुन्हा हेल्प करतो फॉर दी कॉइलिंग अँड सुपर कॉइलिंग. त्याच्या पुढे त्याची कॉइलिंग अँड सुपर कॉइलिंग होते. आणि त्या सुपर कॉइलिंगमध्ये जनरली हे जे काही लूप्स दिसत आहेत ते पुन्हा स्वतःच्या भोवती ऑदर कॉइलिंग करून घेतात. तर हे स्ट्रक्चर पुन्हा फॉर्म होतं आणि त्यावेळेस जो काही स्ट्रक्चर आहे तो आपल्याला असा दिसतो. आणि याच्यामध्ये DNA जो आहे तो पूर्णपणे स्वतःला पॅकेज करून घेतो आणि जी काही साईज होती स्टार्टिंगची 1100 मायक्रॉनची ती पूर्णपणे रेड्यूस होते. आणि या सुपर कॉइलिंगमुळे आपल्याला जी साईज भेटते ती आहे 2 मायक्रॉन. किती, 2 मायक्रॉन. तर रिडक्शन कुठून कुठंपर्यंत झालं, तर टोटल 1100 मायक्रॉनपासून
ते 2 मायक्रॉनपर्यंत. जे काही कॉइलिंग आणि सुपर कॉइलिंग जी आहे याच्यामध्ये हेल्प करणारे काही प्रोटीन्स आहेत आणि त्याचबरोबर एन्झाईम्स आहेत. तर जनरली जे काही कॉइलिंग्स होतात त्याच्यासाठी जनरली आपण पाहिलं DNA हा निगेटिव्हली चार्ज आहे, तर प्रोटीन्स हे काय असतात तर पॉझिटिव्हली चार्ज असतात. ओके, त्याच्यामुळे त्यांच्यामध्ये अट्रॅक्शन होतं. तर प्रोटीन्समध्ये जर पाहिलं तर HU हिस्टोन लाईक अ प्रोटीन बाइंडिंग. ओके, तर जनरली हिस्टोन हा काय करतो तर DNAला बाइंड्स करतो. याच्यामुळे कॉइलिंग होते आणि सुपर कॉइलिंगसाठी एन्झाईम्स हे हेल्प करतात. आणि याच्यामध्ये एन्झाईम्स काय आहेत तर DNA गायरेज और टोपोआयसोमरेज फर्स्ट. हे 2 एन्झाईम्स जनरली दोन्हीचं कॉमन नेम आहे, पण जनरली टोपोआयसोमरेज किंवा DNA गायरेज हे काय करतात तर सुपर कॉइलिंगसाठी हेल्प करतात. तर हा जो स्ट्रक्चर आहे तो पूर्णपणे रेड्यूस होतो आणि त्याच्यामुळे जी काही सेल आहे त्याच्यामध्ये DNA हा फिट होऊ शकतो. ओके, तर आपण प्रोकॅरियोटिक सेलमध्ये जो काही DNA पॅकेज होतो त्याच्याबद्दल स्टडी केलं. तर जनरल आपण एक्झाम्पल म्हणून इकोलायला घेतलेलं आहे आणि इकोलायची जनरल साईज आहे 2 to 3 मायक्रॉन. आणि ही जी 2 to 3 मायक्रॉन आहे याच्यामध्ये जर DNA पाहिलं तर त्याची पूर्ण साईज जर आपण घेतली नेकेड रिंगची तर ती 1100 मायक्रॉन आहे. तर याच्यामध्ये जनरली न्यूक्लियस ऑर्गनाइज्ड नसतो, न्यूक्लियस प्रेझेंट नसतो आणि त्याचबरोबर न्यूक्लियस आणि न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन हे ॲब्सेंट असतात. आणि DNA जो आहे तो मेनी फोल्ड्सनी फॉर्म झालेला आहे. जनरली आपण स्ट्रक्चर काढत असताना सुद्धा तो सर्क्युलर DNA हा फोल्ड्सनी काढतो. ओके, तर जनरली आता मेन पॅकेजिंग कशी होते याचा रिकेप पाहू, ज्याच्यामध्ये फर्स्टली जो काही नेकेड रिंग आहे त्याची साईज जर बघितली DNA साईज, नेकेड रिंगचे DNA साईज जर पाहिली तर ती किती आहे 1100 मायक्रॉन. आणि याच्यामध्ये टोटल बेस पेअर्स किती आहेत 1.6 बेस पेअर्स आहेत. आणि त्याच नेकेड रिंगला आपण कट करून स्ट्रेच केलं तर तो होतो 1.1 मिलीमीटर. ओके, आणि हा जो DNA आहे तो DNA आपल्याला पॅक करायचा आहे 2 to 3 मायक्रॉन असणाऱ्या सेल्समध्ये. तर हा जो आहे याची पॅकेजिंग काय पाहतोय तर जनरली जो काही नेकेड रिंग आहे त्याला आपण सर्कल फॉर्ममध्ये, जनरली ते सर्कल फॉर्ममध्ये जातं त्यावेळेस त्याची डायमीटर ही त्या डायमीटरमुळे जी काही साईज आहे ती रेड्यूस होते. तर डायमीटर किती आहे 350 मायक्रॉन. याच्यानंतर सेल जो आहे DNA जो आहे तो RNA कनेक्टरच्या हेल्पने काय करतो तर स्वतःचे लूप फॉर्मेशन करतो, लूप और डोमेन्स फॉर्मेशन करतो. तर ज्यावेळेस लूप फॉर्मेशन होतं त्यावेळेस त्याची 350ची जी डायमीटर होती ती पुन्हा रेड्यूस होते 30 मायक्रॉनपर्यंत. आणि हा जो आहे याच्यामध्ये टोटल लूप्स किती असतात तर 40 to 50 लूप्स हे प्रेझेंट असतात. नंतर हाच जो लूप फॉर्मेशन केलेला आहे तो पुन्हा कॉइलिंग अँड सुपर कॉइलिंग करतो, ज्याच्यामध्ये कॉइलिंगसाठी आणि सुपर कॉइलिंगसाठी प्रोटीन्स अँड एन्झाईम्स हे हेल्प करतात. प्रोटीनमध्ये HU प्रोटीन ज्याला आपण हिस्टोन प्रोटीन म्हणतो. आपण युकॅरियोटिक सेलची डी आता पुढे लगेच स्टडी करणार आहोत समटाईम आफ्टर. तर त्याच्यामध्ये आपण हिस्टोन प्रोटीन काय आहे याच्याबद्दल डिटेल स्टडी करणार. तर DNA हा निगेटिव्हली चार्ज असतो, प्रोटीन हा पॉझिटिव्हली चार्ज असतो. त्याच्यामध्ये बाइंडिंग होते, त्याच्यामुळे कॉइलिंग ही पॉसिबल आहे. त्याच्यानंतर एन्झाईम जे आहेत सुपर कॉइलिंगसाठी हेल्प करतात. तर जनरली तुम्हाला जर DNA गायरेज किंवा टोपोआयसोमरेज याचं मेन फंक्शन तुम्ही लक्षात ठेवा की DNA गायरेज किंवा टोपोआयसोमरेज हा सुपर कॉइलिंगसाठी DNAला हेल्प करतो, हा एन्झाईम आहे. तर याच्यासाठी तुम्ही आता या DNA पॅकेजिंगच्या नंतर आपण DNA रिप्लिकेशन हा पार्ट शिकणार आहोत, बरोबर आहे. तर DNA रिप्लिकेशन या पार्टमध्ये तुम्ही टोपोआयसोमरेजबद्दल माहिती घ्या. तर ज्यावेळेस DNA हा फॉर्म होतो, रिप्लिकेट होतो, त्यावेळेस जी काही कॉइलिंग होते, हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होतं, ते कोणामुळे होतं तर टोपोआयसोमरेजमुळे होतं. तर त्याचं मेन फंक्शन तुम्ही लक्षात ठेवा, ज्याच्यामुळे जो काही हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म होतोय सुपर कॉइलिंग ती कशामुळे होते तर टोपोआयसोमरेज फर्स्टमुळे होतो किंवा DNA गायरेजमुळे होते. तर सुपर कॉइलिंगसाठी DNAला हेल्प करणारा एन्झाईम कोणता आहे DNA गायरेज और टोपोआयसोमरेज. आणि याच्यामुळे जी काही सुपर कॉइलिंग होते त्याच्यामुळे जी काही डायमीटर आहे ती पुन्हा रेड्यूस होते 2 मायक्रॉनपर्यंत.
आणि हा जो स्ट्रक्चर आहे तो प्रेझेंट असतो प्रोकॅरियोटिक सेलमध्ये. तर जनरली 2 to 3 मायक्रॉनमध्ये 2 मायक्रॉन हे सफिशियंटली किंवा फिट होऊ शकतं. तर याच्यानुसार आपण अप्रॉक्सिमेट साईजमध्ये याची सुपर कॉइलिंग स्टडी केलेली आहे. तर जनरली प्रोकॅरियोटिक सेलमध्ये सर्क्युलर फॉर्ममध्ये जो DNA दिसतो, तर जनरल आपण जे काही राऊंड करून फोल्ड करतो तर तो तशा टाईपचा नसतो, तर तो अशा टाईपचा DNA प्रेझेंट असतो. ओके, तर हा आहे पॅकेजिंग ऑफ DNA इन प्रोकॅरियोटिक सेल्स प्रोकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझम. तर ही आहे जनरल माहिती. याच्यामध्ये मेन पॉईंट्स तुम्ही लक्षात ठेवा. सेलची साईज किती असणार आहे, DNAची साईज किती असणार आहे, आणि ही जी DNAची साईज आहे ती कशी रेड्यूस होत जाते. आणि याच्याच बरोबर तुम्हाला तर प्रोकॅरियोटिक सेलचं डिटेल जे काही स्ट्रक्चर आहे, तुम्ही जे काही 11चा व्हिडिओ आहे सेल स्ट्रक्चर अँड ऑर्गनायझेशन त्याच्यामध्ये पाहू शकता, ज्याच्यामुळे तुम्हाला जनरल आयडिया येईल की प्रोकॅरियोटिक सेल कसा आहे. तसं पण मी ऑफलाईन शिकवलेलंच आहे, त्याच्यामुळे काही वाद नाही. तर जनरली याच्यामध्ये मेन पॉईंट्स लक्षात ठेवा. हे पण पुढे येणार आहेत. युकॅरियोटिक सेलमध्ये DNA इज अ निगेटिव्हली चार्ज अँड प्रोटीन्स आर अ पॉझिटिव्हली चार्ज. ओके, तर हा आहे जनरल प्रोकॅरियोटिक सेलच्या मधील DNA पॅकेजिंग. तर आता पुढे आपण स्टडी करणार आहोत युकॅरियोटिक सेलमध्ये DNA पॅकेजिंग. आता याच्यामध्ये मेन डिफरन्स हाच आहे की प्रोकॅरियोटिक सेलमध्ये आपण सर्क्युलर फॉर्ममध्ये DNA पाहिला. तर आता आपण जो काही युकॅरियोटिक सेलमध्ये DNA पॅकेजिंग पाहणार आहोत त्याच्यामध्ये DNA हा लिनियर असणार आहे. युकॅरियोटिक DNA पॅकेजिंग. तर जनरल स्ट्रक्चर तर आपल्याला माहीत आहे. याच्यामध्ये आपण मॅमॅलियन सेलची साईज बघितली, DNAची साईज बघितली, ती होती 2.2 मीटर. ओके, आणि त्याच्यानंतर जे काही युकॅरियोटिक सेल्स आहेत जनरली त्याच्यामध्ये DNA हा कुठे प्रेझेंट असतो, तर सेलच्या न्यूक्लियसमध्ये प्रेझेंट असतो. आणि जनरल न्यूक्लियसची जी साईज आहे, डायमीटर जी आहे ती आपण स्टडी केली 10⁻⁻⁶ मिलीमीटर. ओके, आणि एवढ्या लहान न्यूक्लियसमध्ये हा लॉंगेस्ट DNA कसा पॅकेज होतो ते आपण स्टडी करणार आहोत. तर जनरल जे स्ट्रक्चर आहे याच्यामध्ये जर आपण स्टडी केलं तर जनरली हा जो DNA आहे वेल डेव्हलप्ड न्यूक्लियस हा प्रेझेंट असतो, त्याचबरोबर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अँड न्यूक्लियोलस also present. But the DNA in which in nucleus we see about the nucleolus, nucleoplasm and chromatin fiber. It is situated in chromosome. तर क्रोमोझोममध्ये DNA हा लोकेट असतो. तर जनरल स्ट्रक्चर जर आपण पाहिलं तर आपल्याला हे स्ट्रक्चर आपण पुढे पण स्टडी करू शकतो, पण एक आठवण म्हणून पुढे आपल्या हेल्पसाठी तुम्ही लक्षात ठेवू शकता. हा जो DNAचा प्रत्येक पार्ट आहे याला आपण काय म्हणतो, क्रोमॅटिड. ओके, सिस्टर क्रोमॅटिड्स. तर हा जो क्रोमॅटिड आहे तो कशापासून फॉर्म झालेला असतो, तर DNA पासून. आणि हा जो DNA आहे याच्यामध्ये जनरल जर स्ट्रक्चर तुम्ही पाहिलं तर तुम्हाला असे स्ट्रक्चर्स पुढे दिसतील. आणि या स्ट्रक्चरमध्ये तुम्ही जर पाहिलं तर याला आपण काय म्हणतो, न्यूक्लियोसोम. आणि हा जो आहे तो DNA पार्ट्स आहे. तर जनरली हा जो स्ट्रक्चर आहे मी पुन्हा पण काढून दाखवणार आहे, फक्त लक्षात राहण्यासाठी हे करा. तर DNA हा जनरली कुठे प्रेझेंट आहे, तर क्रोमोझोममध्ये प्रेझेंट आहे. तर क्रोमोझोममध्ये काय प्रेझेंट आहे, DNA. आणि इट इज असिस्टेड विथ हिस्टोन प्रोटीन अँड नॉन हिस्टोन प्रोटीन. जनरली DNA जो आहे तो कशाने असिस्टेड केलेला आहे, तर हिस्टोन अँड नॉन हिस्टोन प्रोटीन. ही टर्म कोणी डिस्क्राईब केलेली आहे, तर ते आहे कॉर्नबक.
कॉर्नबर्ग इन 1974. तर DNA हा असिस्टेड आहे हिस्टोन अँड नॉन हिस्टोन प्रोटीनने. हे कोणी सांगितलेलं आहे? कॉर्नबर्ग यांनी 1974 मध्ये. तर जनरली हिस्टोन प्रोटीनबद्दल आपण माहिती घेऊ. तर हिस्टोन प्रोटीन इज ए पॉझिटिव्हली चार्ज्ड. It is rich in lysine and arginine. Lysine and arginine is a amino acids. Okay, basic amino acid residues. So histone protein give a positively charged. तर जनरली हिस्टोन प्रोटीन हा पॉझिटिव्हली चार्ज आहे. कशामुळे? तर इट इज रिच इन लायसिन अँड अर्गिनाइन. हे दोन काय आहेत? तर अमायनो ॲसिड्स आहेत, जे की बेसिक अमायनो ॲसिड्स रेसिड्यूज म्हणून ओळखले जातात. तर हे जे अमायनो ॲसिड्स आहेत त्याच्यामुळेच हिस्टोन प्रोटीनला पॉझिटिव्ह चार्ज हा येतो. तर हा जो हिस्टोन प्रोटीन आहे हा पॉझिटिव्हली चार्ज आहे आणि DNA हा जो आहे तो नेगेटिव्हली चार्ज आहे. ओके, तर हा जो हिस्टोन प्रोटीन आहे तो हिस्टोन प्रोटीन डिफरंट 4 मॉलिक्युल्सनी फॉर्म झालेला आहे, ज्याच्यामध्ये H2A, H2B, H3 अँड H4 असे डिफरंट प्रोटीन्स प्रेझेंट असतात, हिस्टोन प्रोटीन्स. ओके, H2A, H2B, H3 अँड H4. तर हे जे हिस्टोन प्रोटीन्स आहेत जनरली these are multiplied by 2 is equal to 8 molecules are formed, they having the histone octamer. तर जनरली याच्यामध्ये जो काही हिस्टोनचा ऑक्टोमर फॉर्म होतो तर तो काय आहे? तर 8 मॉलिक्युल्सनी बनलेला आहे, ज्याच्यामध्ये प्रत्येक मॉलिक्युल्स हे 2 आहेत. म्हणजे काय? H2A, H2A, H2B, H2B, H3, H3, H4, H4 असे टोटल 8 काय असतात? मॉलिक्युल्स हे हिस्टोन प्रोटीनचे प्रेझेंट असतात, म्हणून त्यांना आपण काय म्हणतो? हिस्टोन ऑक्टोमर. आता हे काय आहे ह्याच्याबद्दल आपण स्टडी करणार. तर जनरली जो काही न्यूक्लियोसोम आहे तो जनरली कशापासून फॉर्म झालेला आहे किंवा DNAची पॅकेजिंग ही कशी होते ते आपण पाहणार. तर हा जो हिस्टोन प्रोटीन आहे आणि DNA आहे, हिस्टोन पॉझिटिव्हली चार्ज, DNA इज अ निगेटिव्हली चार्ज. तर यांच्यामध्ये जे काही कनेक्शन आहे ज्याच्या थ्रू DNAची पॅकेजिंग होते. तर जनरली जे काही DNA आहे आणि हिस्टोन प्रोटीन आहे याच्यामध्ये जर पॅकेजिंग, जनरली आपण DNAची पॅकेजिंग बनतो आहे, तर याच्यामध्ये जनरली हा जो आहे तो DNA जो निगेटिव्हली चार्जड आहे तो हिस्टोन प्रोटीन जो पॉझिटिव्हली चार्ज आहे त्याला रॅप करतो. तर ह्या दोन्हीला कंबाईन काय म्हणलं जातं? न्यूक्लियोसोम. आणि हा जो न्यूक्लियोसोम आहे तो कशापासून बनलेला आहे? तर हिस्टोन प्रोटीन अँड DNA. हिस्टोन इज ए पॉझिटिव्हली चार्ज and DNA is a negatively charged. And one more point in histone protein is a histone octamer. ओके, तर आता जनरली न्यूक्लियोसोम काय आहे हे आपण स्टडी करूया. आणि हे ऑक्टोमर कसं फॉर्म होतं? तर जे काही 4 मॉलिक्युल्स आहेत ते डबल असतात, प्रत्येकजण 2 इन नंबर असतात, त्याच्यामुळे तो ऑक्टोमर फॉर्म होतो. तर तो ऑक्टोमर कसा आहे तो अगोदर जनरली आपण पाहून घेऊया. तर हा आहे H2A, याच्या बाजूनी असतो H2A, इथे असणार आहे H2B आणि इथे असेल H2B बिहाइंड. ओके, देन इथे असणार आहे H3 आणि याच्या बिहाइंड असणार आहे H3.
आणि इथे असणार आहे H4 आणि याच्या बिहाइंड दिसेल आपल्याला H4. ओके, तर असा जो काही 8 मॉलिक्युल्सपासून बनलेला जो स्ट्रक्चर आहे तो आहे हिस्टोन ऑक्टॉमर. आणि हा जो हिस्टोन ऑक्टॉमर आहे, याच हिस्टोन ऑक्टॉमरला जे काही बाइंडिंग DNA जो आहे हा पॉझिटिव्हली चार्जड आहे, तर याला टोटल जो काही DNA आहे तो रॅप करतो आणि फॉर्म होतो. तर हा आहे हिस्टोन ऑक्टॉमर, हा आहे कोर DNA आणि हा जो पार्ट आहे जो आपल्याला रॅप झालेला दिसतोय आणि पुढे तो कंटिन्यू होतो, बरोबर आहे. तर याला म्हटलं जातं लिंकर DNA. पुन्हा असेच पर्टिक्युलर पार्ट्सनी फॉर्मेशन होतं, आणि हा असा पार्ट बाहेर पडतो. इथे ऑक्टॉमर प्रेझेंट असतात. ओके, आणि पुन्हा आपल्याला हे स्ट्रक्चर जसं जसं पुढे जाईल त्यावेळेस आपल्याला याच्यावरती हे जे स्ट्रक्चर आहे ते जर आपण पाहिलं तर ते आपल्याला असं दिसेल. पुढे समजा की झूम करत गेलेले. ओके, तर जनरली इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप थ्रू आपण याला एक बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग असं स्ट्रक्चर दिसतं. कुठे? इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप खाली. आता जनरली याच्यामध्ये हा जो पर्टिक्युलर स्ट्रक्चर तुम्हाला दिसतोय ज्याच्यामध्ये DNA आहे, DNA जो की रॅप केलेला आहे, आणि जो की हिस्टोन प्रोटीन आहे, हिस्टोन ऑक्टॉमर आहे, याला काय म्हटलं जातं? न्यूक्लियोसोम. आणि असे खूप सारे न्यूक्लियोसोम्स हे अरेंज असतात. तर हा जो न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर आहे, जनरली क्वेश्चनमध्ये फक्त पर्टिक्युलर न्यूक्लियोसोम्सबद्दल विचारलं जातं. ज्यावेळेस न्यूक्लियोसोमबद्दल विचारलं जातं त्यावेळेस तुम्हाला फक्त हे सांगायचं आहे की न्यूक्लियोसोम इज अ मेड अप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन. हिस्टोन इज अ ऑक्टॉमर. ओके, ऑक्टॉमर मॉलिक्युल्स आणि DNA. हिस्टोन प्रोटीन अँड DNA. हिस्टोन इज अ पॉझिटिव्हली चार्ज, DNA इज अ निगेटिव्हली चार्ज. ओके, तर जनरली जो काही DNA आहे तो जेव्हा सर्क्युलर फॉर्ममध्ये आपल्याला दिसतो, तर हे स्ट्रक्चर जर आपण पुढे कंटिन्यू केलं तर आपल्याला हे लक्षात येईल की असे स्ट्रक्चर्स तुम्हाला पुढे दिसतील आणि इथून तुम्हाला एक क्रोमॅटिन स्ट्रक्चर फॉर्म झालेलं दिसेल आणि ज्याला आपण काय म्हणतो? क्रोमोझोम म्हणतो. ओके, तर क्रोमोझोम जो आहे जनरली कशापासून बनलेला आहे? तर DNA पासून बनलेला आहे, DNA प्लस प्रोटीन्स. तर याच्यामध्ये आपण बीडेड स्ट्रक्चर फॉर्म दिसतो. हेच बीडेड स्ट्रक्चर आपण झूम केलं तर आपल्याला हे स्ट्रक्चर दिसेल ज्याच्यामध्ये प्रोटीन ऑक्टॉमर प्रेझेंट आहे आणि जो DNA आहे तो रॅप करतो. ओके, तर जनरली जो काही DNA आहे तो 1 ऑक्टॉमरला ज्यावेळेस रॅप करतो त्यावेळेस 1/3/4 टर्न्स फॉर्मेशन होतात. ओके, 3/4 एवढे टर्न्स फॉर्म होतात. तर जनरली याला इक्वल टू केलं तर आपल्याला 1.7 मीटर्स एवढा टर्न दिसेल. तर याच्यामध्ये एवढं लक्षात घ्या. म्हणजेच काय, जर समजा हा आहे ऑक्टॉमर, ओके, काय हिस्टोन ऑक्टॉमर आहे, तर हा जो ऑक्टॉमर जर समजा इथून स्टार्टिंग होती आहे रॅपिंगसाठी, रॅप करण्यासाठी DNA इथून स्टार्ट करतो आहे, तर 1 जो पूर्णपणे एक राऊंड घेईल आणि त्याच्यानंतर कंटिन्युअसली इथून तो इथंपर्यंत येईल आणि इथला जो भाग आहे तो तसाच राहील. म्हणजेच काय, तर 1.7 म्हणजे एक पूर्ण घेतो आणि दुसरा पूर्ण होण्यासाठी कमी असतो, तर इतका टर्न तो फॉर्म करतो. तर याच्यामध्ये जो काही DNA कोर आहे
तर जनरली आपण DNA कुठे कुठे आहेत, तर फर्स्टली DNA कोर DNA सुद्धा म्हणू शकतात. तर हा जो कोर DNA आहे म्हणजे जो की रॅप केलेला आहे त्याला कोर DNA म्हणतात. आणि याच्यामध्ये टोटल 20 बेस पेअर्स हे कंटेंट असतं. किती त्याच्यामध्ये बेस पेअर्स प्रेझेंट असतात, तर टोटल 200 बेस पेअर्स हे वन रॅपमध्ये म्हणजे वन DNA कोरमध्ये लोकेट होतात. सेकंड जो आहे, 2 न्यूक्लिओसोम्सला जो काही अरेंज करणारा जो पार्ट आहे हा सुद्धा काय आहे, DNA आहे. येतं लक्षात, हा सुद्धा काय आहे, DNA आहे, जो की 2 न्यूक्लिओसोम्सला काय करतो, अटॅच करतो किंवा कनेक्टेड ठेवतो. तर त्याला आपण काय म्हणतो, लिंकर DNA. आणि हा जो लिंकर DNA आहे याच्यामध्ये टोटल किती बेस पेअर्स असतात, तर 146 बेस पेअर्स हे प्रेझेंट असतात. कळतं. तर जो काही DNA आहे जो की 2.2 mmचा आहे, तर हा जो DNA आहे, टर्न्समध्ये आपण स्टडी करत होतो, 1 टर्न अँड 7 मतलब दुसरा होण्यासाठी थोडासा कमी, इतके टर्न्स ते फॉर्म करतात. तर याच्यामध्ये जनरली आपण स्ट्रक्चर पाहिलेलं आहे की युकॅरियोटिक सेलमध्ये, कारण की खूप कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आहे, तुम्ही जर ते ऑब्झर्व केलं तर लक्षात येईल. तर याच्यामध्ये जनरली न्यूक्लिओसोम्स अरेंजमेंटनुसार आपल्याला ते स्टडी करणं सोपं जातं. तर याच्यामध्ये जनरल स्ट्रक्चर जर पाहिलं, ज्याच्यामध्ये युकॅरियोटिक DNAची पॅकेजिंग जर पाहिली, तर जो काही मेन आहे तो आहे न्यूक्लिओसोम, ज्याच्यामध्ये कशापासून बनले, तर हिस्टोन, प्रोटीन अँड DNA. तर जे काही लिनियर स्ट्रक्चर आहे ते लिनियर स्ट्रक्चर त्या छोट्याशा 10⁻⁻6 न्यूक्लियसमध्ये अरेंज करणं खूप अवघड आहे. तर ते अरेंज करण्यासाठी जनरली काय केलं जातं, तर जो काही पॅकेजिंग फॉर्मेशनमध्ये जो काही हिस्टोन प्रोटीन आहे जो की ऑक्टोमर आहे तो पॉझिटिव्हली चार्ज. पण जर समजा हा जो राऊंड आहे, ओके, हा जो पर्टिक्युलर राऊंड आहे याच्यामध्ये न्यूक्लियसमध्ये आपण हिस्टोन प्रोटीन आणि DNAला कंटेन करतो, ज्याच्यामध्ये आपण ऑक्टोमर्सला पकडलेला आहे. पण जर समजा एखाद्याचा फोल्ड आपण घेतला, ओके, आणि तो निष्ठून जाण्याचे चान्सेस आहेत, कारण की तो लूज होऊ शकतो आणि तिथून तो निघून जाऊ शकतो. तर जी काही अरेंजमेंट झालेली आहे 1.7 टर्न्स कंप्लीट होतो, म्हणजे 1 to 3/4 इतके टर्न्स कंप्लीट होतात. त्यावेळेस जो काही पॉईंट येतो, फॉर एक्झाम्पल 1 राऊंड कंप्लीट झाला आणि सेकंड राऊंड कंप्लीट होण्याच्या मार्गावर असताना इथे 1 to 3/4 एवढे राऊंड्स कंप्लीट झाले. तर इथे एक प्रोटीन जो आहे तो बाइंड असतो, तो आहे H1 प्रोटीन. हा सुद्धा हिस्टोन प्रोटीन आहे जो की लॉक करतो त्या दोन जे काही स्ट्रँड्स आहेत जे की राऊंड केलेले आहेत ते लूज होऊ नये यासाठी त्यांना तिथे काय केलं जातं, लॉक केलं जातं. तर हा लॉक करणारा H1 प्रोटीन आहे. पण ज्यावेळेस आपण DNA किंवा क्रोमोझोम्समध्ये स्टडी करतो त्यावेळेस H1ला आपण पकडलेलं नाही आहे. हिस्टोन प्रोटीनमध्ये आपण फक्त कोणाकोणाला पाहिलेलं आहे, H2A, H2B, H3 आणि H4 एवढ्यांना स्टडी केलेलं आहे. तर H1ला आपण स्टडी केलेलं नाही आहे. तर इनहेरिटन्समध्ये ज्यावेळेस पॅरेंट्सकडून चिल्ड्रन्सकडे कॅरेक्टर ट्रान्सफॉर्म होतात त्यावेळेस हा जो प्रोटीन आहे तो इनहेरिटेबल प्रोटीन म्हणून गणला जातो. पण H1 प्रोटीन हा इनहेरिटेबल नाही आहे, हेरिडिटीमध्ये तो वर्क करत नाही किंवा त्याचं फंक्शन नाही आहे. त्याच्यामुळे आपण त्याला याच्यामध्ये पकडत नाही, हिस्टोन न्यूक्लिओझोममध्ये आपण त्याला इन्क्लूड करत नाही. त्याचं मेन फंक्शन फक्त इतकं आहे, जिथे राऊंड्स कंप्लीट होतात तिथून ते जे काही DNAज आहेत ते लूज होऊ नयेत आणि तिथून ते निष्ठून जाऊ नयेत, याच्यासाठी जे काही लॉक करण्याचा मेन फंक्शन आहे तो कोण करतो, H1 प्रोटीन करतो. ज्यावेळेस तुम्ही न्यूक्लिओझोम काढाल त्यावेळेस H1 प्रोटीनला लिहायला विसरू नका, इट इज इम्पॉर्टंट. जर हाच लिहिला नाही तर हा जो काही स्ट्रिंग आहे किंवा स्ट्रँड्स आहे DNAचे ते रॅप तर करतीलच, पण थोड्या वेळाने काय होते, लूज होते. तर त्यांना पकडून ठेवण्याचं काम कोण करतं, तर H1 प्रोटीन करतो. आणि असे खूप सारे न्यूक्लिओझोम्स हे अरेंज केले जातात. आणि जर आपण इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप थ्रू जर DNAला ऑब्झर्व केलं तर आपल्याला बीड्स ऑन ए स्ट्रिंग असं स्ट्रक्चर दिसतं. म्हणजेच काय, तर हा पर्टिक्युलर जो पार्ट आहे तो आहे न्यूक्लिओसोम
आणि हा जो पार्ट आहे तो आहे लिनियर लिंकर DNA. ओके, असं स्ट्रक्चर आपल्याला दिसतं. आणि हे जे राऊंड्स आहेत आणि याच्यामध्ये आपण पर्टिक्युलर DNA दिसतो आणि मध्ये जो आहे तो आहे हिस्टोन ऑक्टॉमर. ओके, आणि हेच ज्यावेळेस कंडेन्स्ड फॉर्ममध्ये जातील त्यावेळेस आपल्याला हे स्ट्रक्चर दिसतं. आणि हे स्ट्रक्चर तुम्हाला कधी दिसतं? ज्यावेळेस तुम्ही मेटाफेजमध्ये स्टडी करता. मेटाफेज सेल डिव्हिजनचे फेजमध्ये तुम्ही हे स्टडी करता. ओके, तर सेल डिव्हिजन जो चॅप्टर आहे तो सुद्धा ऑनलाईन केलेला आहे. 11चा सेल डिव्हिजन चॅप्टर तुम्ही सुद्धा व्हिडिओज थ्रू पाहू शकता, ज्याच्यामध्ये मेटाफेजमध्ये तुम्ही पर्टिक्युलर क्रोमोझोम स्ट्रक्चर हे व्यवस्थित स्टडी करू शकता, ज्याच्यामध्ये आपल्याला जे काही स्ट्रक्चर्स आहेत क्रोमोझोम आणि हे जे स्ट्रक्चर तुम्हाला दिसतं आपण ज्यावेळेस स्टडी करतो. ओके, तर जो काही अर्ली प्रोफेज आहे किंवा इंटरफेज आहे सेल डिव्हिजनमध्ये, अर्ली प्रोफेज किंवा इंटरफेज आहे, याच्यामध्ये आपल्याला हे जे स्ट्रक्चर आहे ते दिसतं. याला आपण काय म्हणतो? क्रोमॅटिन फायबर. काय म्हणतो? क्रोमॅटिन फायबर. हा जो क्रोमॅटिन फायबर आहे जेव्हा पुढच्या स्टेजमध्ये जातो, म्हणजेच प्रोफेजच्या नंतर मेटाफेज स्टेजमध्ये जातो, ज्यावेळेस तो इक्वेटोरियल प्लेनला अरेंज होतात त्यावेळेस पर्टिक्युलर स्ट्रक्चर आपल्याला फॉर्म झालेलं दिसतं. आणि हे जे आहेत ते आहेत सिस्टर क्रोमॅटिड्स. ओके, तर हा आहे क्रोमोझोम, ज्याच्यामध्ये अरेंजमेंट कशाची? तर DNA आहे, ज्याच्यासोबतच प्रोटीन प्रेझेंट आहे. तर पर्टिक्युलर जर तुम्हाला माहीत नसेल न्यूक्लिओझोम कशापासून फॉर्म झालेला आहे? हिस्टोन प्रोटीन अँड DNA. ओके, हे लक्षात ठेवा. तर खूप वेळेस काही टर्म्समध्ये तुम्हाला जर गोंधळ होत असेल किंवा काही टर्म्स तुमच्या लक्षात येत नसेल, जसे की क्रोमॅटिन फायबर, क्रोमॅटिड अँड क्रोमोझोम. ओके, तर जनरली याच्यामध्ये क्रोमॅटिन फायबर जो आहे, जे काही स्ट्रक्चर तुम्हाला दिसतं इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप खाली त्यावेळेस तुम्ही पाहता, त्यावेळेस हा जो पार्ट आहे म्हणजे काय? न्यूक्लिओसोम लिंकर DNA, न्यूक्लिओसोम लिंकर DNA, न्यूक्लिओसोम लिंकर DNA. हे जे स्ट्रक्चर आहे ते आपल्याला याच टाईपमध्ये तुम्ही खूप वेळेस काढताना काढत असता, बरोबर आहे? सेल, न्यूक्लियस अँड क्रोमॅटिन फायबर. आठवतं? तर त्याला आपण काय म्हणतो? जो की खूपच इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप खाली पाहिल्याच्या नंतर आपल्याला दिसतो. आणि जो तुम्हाला जर पर्टिक्युलर फेज माहीत करून घ्यायची असेल तर इंटरफेज जो आहे किंवा जो आपला अर्ली प्रोफेज आहे याच्यामध्ये तुम्ही ही स्टेज पाहू शकता, ज्याला आपण काय म्हणतो? क्रोमॅटिन फायबर्स म्हणतो. क्रोमोझोम स्ट्रक्चर तर आपल्याला माहीत आहे. क्रोमोझोम स्ट्रक्चर, क्रोमोझोम जर प्रॉपर तुम्हाला व्हिज्युअलाइज करायचं असेल तर ते तुम्हाला कुठे दिसू शकतं? मेटाफेज स्टेजमध्ये. सेल डिव्हिजनमध्ये मेटाफेज स्टेजला तुम्ही क्रोमोझोम पर्टिक्युलरली स्टडी करू शकता. आणि याच्यामध्ये जनरली हा सुद्धा कशापासून बनलेला आहे? तर प्रोटीन्स अँड DNA पासून बनलेला. आणि हा जो पार्ट दिसतो पर्टिक्युलर सेपरेट जर स्टडी केलं तर ते आहेत क्रोमॅटिड्स. काही अवघड नाही आहे, फक्त स्टार्टिंग ही सेम असल्यामुळे आपण कन्फ्यूज होतो. तर क्रोमॅटिड्स जे की सेपरेट आहे, ज्याला आपण सिस्टर क्रोमॅटिड्ससुद्धा म्हणून ओळखतो. ओके, तर सिंगल क्रोमोझोमचे जर 2 आर्म्स असतील तर त्यांना आपण काय म्हणतो? सिस्टर क्रोमॅटिड्स म्हणतो. जर समजा 2 सेपरेट क्रोमोझोम्स आहेत आणि सेपरेट क्रोमोझोमचे आपण सिंगल क्रोमॅटिड्स घेतले तर त्याला आपण काय म्हणतो? नॉन सिस्टर क्रोमॅटिड्स म्हणतो. ओके, तर याच्यामध्ये जे काही गलत उच्चार आहेत ते नका करू आणि जो काही पर्टिक्युलर त्याचा अर्थ आहे तोच अर्थ घ्या. तर याच्यामध्ये जनरली आपण युकॅरियोटिक DNA पॅकेजिंगमध्ये स्टडी केलेलं आहे. याच्यामध्ये जर तुम्हाला न्यूक्लिओझोम समजला तर त्याची अरेंजमेंट स्वतःहून समजेल. तर ही जी काही अरेंजमेंट असे खूप सारे न्यूक्लिओझोम्स एकमेकाला अटॅच असतात आणि यांच्या अटॅचमेंट ज्यावेळेस आपण कंडेन्स फॉर्ममध्ये पाहतो त्यावेळेस आपल्याला क्रोमोझोम हा आयडेंटिफाय करता येतो इन मेटाफेज स्टेज. तर याच्यामध्ये खूप काही अवघड नाही आहे. तर जनरली जे काही स्ट्रक्चर आहे याच्यामध्ये फक्त DNAची साईज, न्यूक्लियसची साईज
आणि जी मेन प्रोसेस आहे ज्याच्या थ्रू त्यांचं कंटेंट फॉर्म होतं तो स्ट्रक्चर लक्षात ठेवा. याच्यामध्ये आपण हे स्ट्रक्चर पाहिलं, त्याच्यामध्ये क्रोमॅटिन फायबर अँड क्रोमोझोम फॉर्मेशनसाठी स्टेप बाय स्टेप्स आपण स्टडी करू, ज्याच्या थ्रू आपल्याला हे स्ट्रक्चर कसं दिसेल. पॅकेजिंग तर समजली, पण त्याच्यामध्ये काही पार्ट्स असे आहेत ज्याच्या थ्रू तुम्हाला व्यवस्थित समजेल. ओके, आता हा जो न्यूक्लियोसोम्स आहे, आता मी स्मॉल स्ट्रक्चर काढते, याच्यामध्ये पर्टिक्युलर लॉंग स्ट्रक्चर नाही काढत आहे. तर हा जो न्यूक्लियोसोम आहे, असे जर समजा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 अँड 6, जर 6 न्यूक्लियोसोम्स अरेंजमेंट जर झाली तर त्यावेळेस फॉर्म होतो सोलेनॉइड. याला नाव काय दिलं जातं? सोलेनॉइड. तर पर्टिक्युलर 6 न्यूक्लियोसोमची जी काही अरेंजमेंट आहे त्याला काय म्हटलं जातं? सोलेनॉइड. आणि हा जो सोलेनॉइड आहे तो आपल्याला कसा दिसतो? टेलिफोन वायर. तुम्ही पाहिलं असेल, टेलिफोनची जी वायर असते, ओके, रिसिव्हर ज्यावेळेस आपण हातात घेतला तर त्यावेळेस जी काही टेलिफोनची वायर आहे, जी कॉइलिंग्स आपल्याला दिसते, ती काय असणार आहे? सोलेनॉइड असणार आहे. आणि ह्या जर सोलेनॉइडची स्टडी केलं तर टोटल 30 नॅनोमीटर पर्यंत त्याची लेंथ असते. म्हणजे ॲम्स्ट्रॉम युनिटमध्ये हा होईल 300 ॲम्स्ट्रॉम युनिट. ओके, तर जनरल स्ट्रक्चरमध्ये सोलेनॉइडची जी काही साईज आहे, म्हणजे काय, 6 न्यूक्लियोसोमचं साईज जर आपण स्टडी केली तर ती असणार आहे 30 नॅनोमीटर. आणि ती जी काही साईज आहे ॲम्स्ट्रॉम युनिटमध्ये जर कन्वर्ट केली तर ती असणार आहे 300 ॲम्स्ट्रॉम युनिट. हा आहे सोलेनॉइड. आणि हाच सोलेनॉइड फर्दर coiling and super coiled to form a loops. It looks like a chromatin fiber, and this chromatin fiber is condensed in metaphase stage or phase. We see the chromosome. जनरल क्रोमोझोम फॉर्मेशन कसं होतं मी डायग्राममधून दाखवलेलंच आहे. तर त्याच्यामध्ये जर तुम्ही वर्ड वाईज तुम्हाला लर्न करायचं असेल तर त्याच्यामध्ये तुम्ही लिहू शकता की काय स्टेप्स असतात क्रोमोझोम फॉर्मेशनसाठी. तर 6 क्रोमोझोम, फर्स्ट न्यूक्लियस, आपण सिंगल न्यूक्लियस कसा असतो हा स्टडी केला. तर तसेच सिंगल न्यूक्लियस जो आहे तसेच 6 न्यूक्लियोझोम्स जे आहेत, 6 न्यूक्लियोझोम्स जर कॉइल्ड झाले तर त्याला आपण काय म्हणतो? सोलेनॉइड. आणि हा जो सोलेनॉइड आहे तो टेलिफोन वायर सारखा आपल्याला दिसतो. आणि हा जो सोलेनॉइडची लेंथ जर आपण पाहिली तर तो 30 नॅनोमीटर, म्हणजेच ॲम्स्ट्रॉम युनिटमध्ये कन्वर्ट केलं तर 300 ॲम्स्ट्रॉम युनिट एवढा आपल्याला तो दिसतो. तर याच सोलेनॉइडची पुन्हा सुपर कॉइलिंग झाली, त्याच्यामध्ये लूप फॉर्मेशन होतात. म्हणजेच काय, हा जो स्ट्रक्चर आहे ह्याच्यापासून तो परत या स्ट्रक्चरमध्ये आपल्याला दिसतं ना, असे लूप फॉर्मेशन होतात. आणि या लूप्स थ्रू जो काही फॉर्मेशन दिसतो तो आहे क्रोमॅटिन फायबर. ओके, आणि याच क्रोमॅटिन फायबरला कंडेन्स्ड फॉर्ममध्ये जर आपण पाहिलं तर मेटाफेजमध्ये तो आपल्याला कसा दिसतो? क्रोमोझोम सारखा दिसतो. जे काही स्ट्रक्चर्स आहेत, जर समजा नॉर्मल असेल तर त्यावेळेस आपल्याला ही पॅकेजिंग दिसते. पण हायर लेवलला जर DNA ची पॅकेजिंग जर का झाली हायर लेवलला जर DNA पॅकेजिंग होत असेल त्यावेळेस पॅकेजिंगसाठी गरज आहे नॉन हिस्टोन क्रोमोझोमल प्रोटीनची. आणि त्याला तुम्ही म्हणू शकता NHC, नॉन हिस्टोन क्रोमोझोमल प्रोटीन. याची खूप गरज आहे. तर याच्यामध्ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो आहे तो काय करतो, तर जी काही सुपर कॉइलिंग आहे
त्याच्यामध्ये हायर लेवलला जर कॉइलिंग होत असेल तर त्यावेळेस तो पार्टिसिपेट करतो DNA पॅकेजिंगसाठी. तर याच्यामध्ये आपण 2 टर्म्स आहेत ज्या खूप महत्त्वाच्या आहेत आपल्यासाठी, त्याची स्टडी आपण करणार आहोत. 2 टर्म्स खूप गरजेच्या आहेत. एक आहे हेट्रोक्रोमॅटिन आणि सेकंड आहे यूक्रोमॅटिन. तर जनरली हेट्रोक्रोमॅटिन काय आहे आणि यूक्रोमॅटिन काय आहे हे आपण पाहूया. जनरली हेट्रोक्रोमॅटिन जो आहे, जो काही इंटरफेज आणि प्रोफेज आपल्याला दिसतो, त्याच्यामध्ये जर आपण स्ट्रक्चर पाहिलं तर जो काही कंडेन्स्ड फॉर्ममध्ये जो स्ट्रक्चर दिसतो तो आहे हेट्रोक्रोमॅटिन. आणि जनरली हा जो हेट्रोक्रोमॅटिन आहे तो कोणी प्रपोज केलेला आहे? प्रपोज्ड बाय हॅटेच या सायंटिस्टनी हेट्रोक्रोमॅटिन प्रपोज केलेला आहे. तर जनरली जो काही हेट्रोक्रोमॅटिन आहे तो कुठे कुठे लोकॅलाइज्ड आहे? तर टीलोमियर, सेंट्रोमियर and intercalated. Telomere the topmost, centromere is the center and intercalated is the part of a inner side of a chromosome. तर या पार्टमध्ये आपल्याला हा हेट्रोक्रोमॅटिन दिसतो, जो की जनरली कंडेन्स्ड फॉर्ममध्ये आहे. यूक्रोमॅटिन हा नॉन कंडेन्स्ड स्टेटमध्ये असतो. हा जनरली नॉन कंडेन्स्ड स्टेटमध्ये आपल्याला दिसतो. स्टेनमध्ये जर का स्टडी केली, स्टेन्स थ्रू हेट्रोक्रोमॅटिन इज अ डार्क स्टेन, इज हॅविंग अ डार्क स्टेन अँड यूक्रोमॅटिन इज अ लाईट स्टेन. अँड ऑल्सो हेट्रोक्रोमॅटिन इज genetically inactive. The difference is that euchromatin is genetically much active for a replication. आपण नेक्स्ट जो पार्ट घेणार आहोत तो आहे DNA रिप्लिकेशन. तर त्याच्यामध्ये जे काही रिप्लिकेशन होतं ते कोणत्या पार्टमध्ये होतं? DNAच्या किंवा क्रोमोझोमच्या. तर तो आहे यूक्रोमॅटिन. त्याचबरोबर सेकंड डिफरन्स, हेट्रोक्रोमॅटिन इज अ ट्रान्सक्रिप्शनली inactive and in opposite euchromatin is a transcriptionally active. We detail study about the transcription, translation and translocation in a protein synthesis. Okay, the DNA replication is, and then that time we study about the protein synthesis, in which protein synthesis, transcription, translation and translocation we needed. The transcription is the DNA to form a copy of a RNA. mRNA formation is known as a transcription. Okay, तर euchromatin is also active in a transcriptionally. This is the main difference in heterochromatin and euchromatin. But the main difference is heterochromatin is 2 to 3 times rich in DNA than euchromatin. यूक्रोमॅटिन पेक्षा 2 ते 3 टाइम्सनी जास्त प्रमाणात DNA हा कुठे प्रेझेंट असतो? हेट्रोक्रोमॅटिनमध्ये. तर जनरली हेट्रोक्रोमॅटिन इज अ लाईट डार्क स्टेन, यूक्रोमॅटिन इज अ लाईट स्टेन. Euchromatin is a non-condensed, genetically much active for a replication and transcriptionally also active. But heterochromatin is genetically inactive and then transcriptionally is also inactive in form. So today's video we learn about the different packaging of DNA in a different cell like prokaryotic cell and eukaryotic cell. The most complex structure in a eukaryotic cell. So those steps are studied in a proper way, and then we understand what is the process in a DNA packaging.
and two main stumps are heterochromatin and euchromatin. Next video we will learn about the DNA replication.